ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ आ गुरु ग्रंथ साहब के उन्होंने गैब होने का मुद्दा ला लो, सारे मुद्दे मूँह अड्ड के खड़े आ। मूँह किधर नूं अड्डिया? बादल पिंड वाल नूं। आपां कल गल कीती सी कि भी किद्दां दा मौका आ जिहड़ा हुण इस परिवार वास्ते। मैं परमात्मा कोलों अरदास करदा भी सरदार प्रकाश सिंह बादल की उम्र लंबी होवे, वो देखण अपने अपणियां कीतियां होईयां गलतियां नूं अपने जिउंदे भाए जिउंदे देखण भी असीं लोकां दे नाल की कीता, पंजाब दे नाल की कीता ते लोक हुण साडे प्रति की सोचदे आ, पंजाब दे मौजूदा हालात ते बादल परिवार दा भविख की होਊਗਾ ढिल्लों साहब? देखो चंदी साहब, कोई जमाना हुंदा सी अकाली दल दे विच जदों समूहिक फैसले लए जांदे सी जी। अकाली दल 1920 दे विच बनया सी ते अकाली दल नूं बनाउण दा मकसद ये सी कि उस दौर दे विच साडे जिहड़े गुरु घर सी, साडे गुरुद्वारा साहिबान सी, इन्हां गुरुद्वारा साहिबान दा प्रबंध किसी एक संस्था कोले नहीं सी हुंदा, सगों जिहदा जिथे कब्जा उत्थे बैठा हुंदा सी जी। उस वेले बहुत सारे जिहड़े हैगे आ साधु संत महंत जिहड़े है डेरेदार, उन्होंने गुरु घरां दे उत्ते कब्जे जमाए हुए सी ते डेरेदारां बारे आपां जाणदे आ, जदों किसी बंदे दे उत्ते कुंडा ना होवे, चाहे कोई पत्रकार है चाहे कोई सियासी लीडर है, जे उहदे उत्ते कुंडा है नहीं, उहदे उत्ते चैक एंड बैलेंस है नहीं, तो फिर गड़बड़ कोई ना कोई हो जाती है। उदों उन्हां साधा संतां ने गुरु घरां दे विच बैठ के विचार करने शुरू कर दिते सी ते इस चीज ने उस जमाने दे जिहड़े सिख बुद्धिजीवी सी उन्हां नूं झंझोड़िया कि हो की रिहा है। मैनूं खुशी भी इस गल की है कि साडियां जिहड़ियां पहलियां पीढ़ियां सी अज दे मुकाबलतन वो किते ज्यादा पढ़े लिखे सी, लेकिन हुण असीं पढ़ाई जरूर कर रहे हैं, पढ़ाई असीं अखर ज्ञान तक सीमित रखते हैं, लेकिन जिहड़ी मनुखी विकास वाली पढ़ाई है वो तो असीं कोरे हां। जे असीं 1915 तो लैके 1935 तक का जिहड़ा दौर है उस दौर के उत्ते नज़र मारीए, इतिहास के वर्कियां नूं फरोलीए, तो उदों सिख भाईचारे दे विच चाहे गिनती उन्हां दी घट सीगी, टोटल नहीं सी, पर जिन्ने भी लोग सीगे जिहड़े पढ़े लिखे टोटल जे आपां देखीए सारे पंजाब दे लोकां दी गल देखी कि पंजाब दे लोकां दे विचों किन्ने लोग पढ़े लिखे सी, तां उहदे विचों अद्धों ज्यादा किते अपना 75% दे करीब जिहड़े है वो सिख आगू सी जिहड़े पढ़े लिखे हुंदे सी, आम सिख सी। उन्हां पढ़े लिखे सिखां ने जदों देखिया भी ये तां गल बड़ी माड़ी हो रही है ते उन्होंने थां दे उत्ते कुछ जथे बने हुए सी, अकाली जथा जिला पद्धर दे उत्ते ब्लॉक पद्धर दे उत्ते जिहड़े अकाली जथे गुरुद्वारियां नूं आजाद कराउणा चाहुंदे सी, उन्हां सारियां नूं जोड़ के इकट्ठे करके फिर 1920 दे विच एक अकाली दल बनिया सी। और ये अकाली दल जिहड़ा है, इस अकाली दल दा जे असीं इतिहास देखीए ते ये लगभग 1985 तक 1985 तक जिहड़ा हैगा इस अकाली दल नूं असीं डेमोक्रेटिक अकाली दल कह सकदे हां। जदों चोण जिहड़ी है डेलीगेटां चों हुंदी सी, डेलीगेट पिंडां चों चुने जांदे सी, पिंडां तो बाद ब्लाकां चुने जांदे सी, शहरां दे महल्लियां तो बाद फिर शहरी कमेटी बनदी सी, शहरी जत्था बनदा सी, और इसे तरह कर करा के उपर तक जिहड़ा हैगा एक डेलीगेटां दी लिस्ट बन जांदी सी। आम तौर ते उदों सारे इस खित्ते दे विच 300 तो लैके 400 डेलीगेट हुंदे सी जिहड़े विचार वटांदरा करके लीडरशिप चुनदे हुंदे सी कि अगे की होऊगा। लीडरशिप जिहड़ी पूरी डेमोक्रेटिक हुंदी सी, एक ढांचा हुंदा सी, वर्किंग कमेटी हुंदी सी, वो वर्किंग कमेटी फैसले लैंदी हुंदी सी। लेकिन जिवें जिवें वक्त बीतदा गया जिहड़े सुहिरद लीडर सी वो थोड़े डाउन हुंदे गए ते पैसे वाले लोग है जिहड़े एक नवीं जमात पैदा हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद सिख भाईचारे दे विच एक अजिहा तबका पैदा हो गया जिहड़ा काफी अमीर हुंदा गया। फिर उस अमीर भाईचारे दे विच ये जिज्ञासा जागी कि जे साडे कोल आर्थिकता दे उत्ते साडा कंट्रोल हुंदा जांदा तां सत्ता ते साडा कंट्रोल क्यों ना होवे, और उस सत्ता वाले पासे नूं वधने शुरू हो गए। सरदार प्रकाश सिंह बादल उस भाईचारे का एक प्रतीक है, एक साधारण जिमीदार तो शुरू होकर एक बड़ा सरदार बनया, और वड्डे सरदार तो बाद पहला एक MLA बनते हैं, फिर ये वजीर बनते, फिर मुख्यमंत्री बनते। मुख्यमंत्री बनदा मतलब उस पासे नूं गल चलनी शुरू हो गई। तो फिर तुसीं देखिया होना कि अकाली दल का जिहड़ा भी प्रधान बनदा सी उस प्रधान नूं बरकरार रखण दे विच जां उहनूं हटाउण दी समर्था सरदार प्रकाश सिंह बादल ते उन्हां दे ग्रुप कोले हुंदी सी। ये गल चलदी रही। ये फिर समा आया, पंजाब का माड़ा वक्त आया जिन्हों असीं कह सकते हैं 1978 तो शुरू होया ते 94-95 तक चलता रहा है। इस अरसे के दौरान जो धर्म युद्ध मोर्चा लग्या, SYL नूं लैके मोर्चा लग्या, उस मोर्चे तो बाद फिर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होंदा है, ये सारियां चीज़ां अपनी अखां दे सामने दियां गईयां। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो बाद इंदिरा गांधी का कतल होंदा, इंदिरा गांधी मारी जाती है, सिख कतलेआम होंदा है। फिर एक पंजाब समझौता होंदा संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जिहड़े अकाली दल के प्रधान है ते देश के प्रधानमंत्री के दरमियान।
ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। 92 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 95 ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਬੀਬੀ ਭੱਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ 97 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਆਪਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2007 ਵਾਲਾ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, 12 ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ, ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਜਾਵਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੌਰਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋੜਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਤਮਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਤਮਦਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕਹੇ ਜੇ ਲਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੈਕਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MSP ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਓ ਕਿ MSP ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ MSP ਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਨਾ ਮਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਬਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਐਤਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਲਮੀ ਦੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਔਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਝਾਕ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਮਲਮੀ ਜੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਖੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਬਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੋ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਿੱਖੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਗੋੜਨੀਆਂ ਵੀ ਟੇਕਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1900 ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 55-57 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ। ਸਵਾਲੀਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਲੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।